डेविड जे श्वार्ट्ज का अगला विषय है। तीसरा पॉइंट है दुध का मामला। कुछ साल पहला एक नौजवान दुध वाला साडे घर दुध वेचण दे सिलसिले च आया। मैं उन्हें समझाया कि साडा दुध वाला चंगा दुध दिंदा है ते असीं सारे उहदी सेवावां तो संतुष्ट हां। फिर मैं उन्हें सुझाव दिता कि गुआंढी औरत नूं पुछ लए। इहदे जवाब च उहने कहा कि मैं तुहाडी गुआंढी औरत नाल पहले ही गल कर लई है, पर वो लोग 2 दिनां च 1 पाइया दुध ही लैंदे हन ते इन्नी घट रकम लई मैं इत्थे रुकां, ये फायदे दा सौदा नहीं होएगा। शायद तुहाडी गल ठीक होवे, मैं कहा, पर जदों तुसीं मेरी गुआंढण नाल गल कर रही सी तां तुसीं ये नहीं देखिया कि उस घर च दुध दी मंग 1-2 महीने च वधण वाली है। उन्हां दे घर बच्चा होण वाला है जिहड़ा निश्चित तौर ते काफ़ी दुध पीएगा। उस नौजवान ने मेरे वाल इस तरह देखा है जिवें मैं उहनूं घसुन्न मारिया होवे ते फिर उहने कहा, कोई इंसान किन्ना अन्ना हो सकदा है। कदे जिहड़ा परिवार 2 दिनां च 1 पाइया दुध लै खरीददा सी, अज ओही परिवार 2 दिनां च 7 पाइये दुध खरीददा है। पर वो दुध वाला भविखदर्शी नहीं सी। वो छोटे बच्चे दे हुण 2 भरा ते एक छोटी भैन होर हो चुकी है ते मैनूं जानकारी मिली है कि उन्हां दे घर एक होर बच्चा होण वाला है। असीं किन्ने अन्ने हो सकदे हां। इस लई ਇਹ देखो कि की हो सकता है, सिर्फ यही ना देखो कि की है। ਜਿਹੜੀ स्कूल टीचर जिमी दे सिर्फ वर्तमान व्यवहार दे बारे सोचेगा, वही सोचेगा कि जिमी बदतमीज, पछड़िया होया ते गवार है। पर जेकर टीचर इस तरह सोचेगा तो इस नाल जिमी दा विकास नहीं हो पाएगा। पर जेड़ा टीचर जिमी दियां संभावनावां नूं देख सकेगा, वही उहदा विकास कर पाएगा। ज्यादातर लोग स्किड रो तो गुजरते वक्त केवल हारे हुए शराबियां नूं देख पाउंदे हन, पर कुछ समर्पित लोग स्किड रो तो गुजरते वक्त एक सुधरे हुए नागरिक की संभावना नूं भी देख सकते हैं, क्योंकि वह भविख की संभावना नूं देख पाउंदे हन। इसलिए वो इत्थे एक सफल सुधार प्रोग्राम नूं शुरू कर पाउंदे हन। चौथा पॉइंट, किहड़ी चीज़ तुहाडा मुल तय करदी है। कुछ हफ्ते पहला एक ट्रेनिंग सैशन के बाद एक नौजवान मैनू मिलन आया। उन्हें कहा कि वह मेरे नाल कुछ मिनट गल करना चाहता है। मैं इस नौजवान नूं जानदा, इहदी उम्र हुण 26 साल की है ते यह बहुत ही गरीब घर तो है। इस तो इलावा मैं ये भी जानदा कि इस दे बालग जीवन की शुरुआत विच इस ते मुसीबतां दा पहाड़ टुटिया सी। मैं भी जानदा सी कि वह ठोस भविख लई अपने आप नूं तैयार करन लई सच्ची कोशिश कर रहा है। कॉफ़ी पींदे हुए असी उहदी तकनीकी समस्या का हल लभ लिया ते फिर साडी चर्चा इस पासे मुड़ गई कि किस तरह गरीब लोग भविख के प्रति आशावादी नज़रिया रख सकते हैं। उहदियां गल्लां ने इस सवाल का सीधा ते वधिया जवाब दे दिता। मेरे कोल बैंक विच $200 हैं। क्लर्क की मेरी नौकरी विच तनख्वाह ज़्यादा नहीं है ते ना ही ये कोई जिम्मेवारी वाली नौकरी है। मेरी कार 4 साल पुरानी है ते मैं अपनी पत्नी नाल दूजी मंजिल ते एक छोटे जे अपार्टमेंट च रहिंदा हां। पर प्रोफैसर, उन्हें कहा, मैं तय कर लिया कि मेरे कोल जो कुछ नहीं है उन्होंने मैं अपने राह की रुकावट नहीं बनन देंगा। मैं उहदी गल पूरी तरह नहीं समझ सकिया, इसलिए मैं उन्होंने विस्तार नाल इहदा पूरा अर्थ समझाउण लई कहा। देखो जी, उन्हें कहा, मैं काफ़ी समय तो लोगों का अध्ययन कर रहा। उस नाल मैं ये पाया, जिहड़े लोग गरीब हुंदे है वो अपने वर्तमान नूं देखदे है। वो सिर्फ अपने वर्तमान नूं देख पाउंदे है, वो भविख नूं नहीं देख पाउंदे ते देख पाउंदे ही हन तां सिर्फ अपने घटिया वर्तमान नूं। मेरे एक गुआंढी का उदाहरण लो। वो लगातार रोंदा रहिंदा है कि उसदी तनख्वाह घट है, उसदी छत लगातार टपकदी रहिंदी है, प्रमोशन किसी दूजे बंदे नूं मिल जांदा है, डॉक्टर दे बिल लगातार वधदे जा रहे हैं। वो लगातार अपने आप नूं याद दिवाउंदा है कि वो गरीब है ते इसलिए वो ये मन लैंदा है कि वो हमेशा गरीब ही बनिया रहेगा। वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है जिवें उहनूं जिंदगी भर उसे टुटे फुटे अपार्टमेंट च रहन की सज़ा मिली होवे। मेरा दोस्त अपने दिल की गल बोल रहा सी ते एक पल रुकण ते बाद उन्हें अगे कहा, जेकर मैं अपने वर्तमान वाल वेखां, पुरानी कार, घट तनख्वाह, सस्ता अपार्टमेंट ते हैमबर्गर का भोजन, तो मैं जिंदगी भर बिना हस्ती वाला बंदा बनिया रहांगा। पर मैं भविख की कल्पना करदा, मैं देखदा कि मैं कुछ सालों बाद की बन सकदा।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਵੇਂ ਉਪਨਗਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਲ 'ਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਛਿਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, 60 ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰੀ ਨਾਂ ਦੇ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੈਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੈਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੈਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ $30,000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹੈਰੀ ਸਾਡੇ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੈਰੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਕਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਹੈਰੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਹੈਰੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈਰੀ ਮੇਰਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਲਾਇਕ ਸੀ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈਰੀ ਨੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਡੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੜਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਹੈਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੈਰੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੋਟਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂ ਹਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਬਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਵਾਂਗ ਦੇਖੋ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸੱਚੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟੀਆ ਮਹੱਤਵਹੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਪਹਿਲਾ, ਚੰਗੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘਟੀਆ ਵਕਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈ ਸਿੱਧੀ ਰਹੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਕਤਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਉਹ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਕਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘਟੀਆ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਹੀਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ। ਚੰਗੇ ਵਕਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਫਲ ਲੋਕ ਵਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 99% ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਹੱਤਵਹੀਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਥੋੜਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨਾਜ ਘਰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਡਿਨਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ? ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਵਾਂ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੌਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸੈਕਸ, ਪੈਸੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਜੰਗ 'ਚ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਛੋਟੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਸੁਆਹ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਘਰ ਮੁੜਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਜਾਦੂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਫਿਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਫਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 3 ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਆਫਿਸ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਜੇ ਐਮ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਆਫਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਹਿਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੰਤਨ, ਗੁੱਸੇ, ਕੜਵਾਹਟ, ਈਰਖਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। JM ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ JM ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ JM ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਕਾਰਨ JM ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫਿਸ 'ਚ ਥਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਆਫਿਸ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ। ਸਿਵਾਏ JM ਦੇ, ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੀਮੋ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵੱਡਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚੌਥਾ, ਹੱਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਲਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਲਸਮੈਨ 'ਚ ਦੂਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੇਲਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੇਲਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖੌਲੀਏ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੁਖੌਲੀਏ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਕਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਕਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੈਕ ਆਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਐਕਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਆਦਮੀ $1 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਚ 90 ਸੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਮਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਬੁੱਧੀ ਹੈ,
ਉਸ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪਛਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਕਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੌਬ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਓਗੇ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਕਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਲਸਮੈਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸੇਲਸਮੈਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹਕਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕੋ। ਪਹਿਲਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਹਿਸ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਹਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੰਗ ਹਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 90% ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ, ਛੋਟੇਪਨ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਓ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਿਓ। ਖੱਬੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਕੁਝ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਛੋਟੇ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ, ਛੋਟੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ ਖਰਚ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ। ਛੋਟੇ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ ਚਰਚਾ। ਛੋਟੇ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਕੰਪਨੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉੱਨਤੀ। ਛੋਟੇ ਚਿੰਤਕ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ। ਛੋਟਾ ਚਿੰਤਕ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਬਹੁਤ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਛੋਟਾ ਚਿੰਤਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ। ਛੋਟਾ ਚਿੰਤਕ
ਔਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਛੋਟਾ ਚਿੰਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਛੋਟਾ ਚਿੰਤਕ ਛੋਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ। ਛੋਟਾ ਚਿੰਤਕ ਕੇਵਲ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਛੋਟਾ ਚਿੰਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਾਥੀ। ਛੋਟੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਚਿੰਤਕ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਮਹੱਤਵਹੀਨ ਗੱਲਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਵੱਡੇ, ਚਮਕੀਲੇ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਆਸ, ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਫਲਤਾ, ਹਾਰ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖੋ। ਸੋਚੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੌਕਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੌਕਰੀ ਬਾਬਤ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਲਾਓ। ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।